Praise the Lord, church. I'd like to welcome you back into the presence of our Lord Jesus Christ and, to join us, to worship Him, to glorify Him, to honor Him. Thank you. The Bible says where two or three are gathered to worship Him, to honor Him, to praise Him, there He is present. He is present in the form of the Holy Spirit. He is present. The King is present. He is there. Just call unto Him. I pray that as you worship today, as you call unto Him, that He will answer you. No matter what your problem is, no matter what your issue is, He will meet you wherever you are. Call unto Him. The nature of your surrounding does not matter. The posture of your heart matters to Him. Call unto Him. Let us pray. Father, I give you all the glory, praise and the honor, Lord Father. I worship you, I honor you and I thank you, O Lord Jesus, for you are great and greatly to be praised, O Lord Father. Many are the benefits, O Lord Master, to worship you, to honor you, O Lord Master. Yes, Lord Father. I call unto your name, O Lord Jesus. And you are the God to show us great and mighty things, O Lord Father, to answer us even in the time of our need and trouble, O Lord Father. I pray, O Lord, as your people worship today, oh Lord Jesus, I pray that you release help from Zion, O Lord Master, unto them, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Oh Lord, I call unto you, O Lord Father. Yes, Lord, that you meet their requirements, their needs today, O Lord Jesus. Yes, Father. Oh Lord, I am thankful and grateful for all that you have done, O Lord Master. Oh, the Bible says that let everything that has breath praise the Lord, Father. Yes, Lord Master. Oh Lord Jesus. David said that only the living can give you praise, not the dead. And Lord Father, we have received eternal life. We are born again in and by the blood of Jesus. Through Jesus, that we have received eternal life. Amen. And our hope shall not be cut off. As we praise and worship, O Lord Father, I pray that you fill their homes, fill their lives, O Lord Master. Yes, Lord, with new wine and new oil, O Lord Jesus. Yes, Father. As we worship, O Lord Father, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. I pray, take over. I am a mere mortal, O Lord Father. I cannot do it alone. I call unto you, Holy Spirit. Help us all. Help us all. Have mercy, Father. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. The Bible says that God is our provider. The one thing that I love is that God has many names which describe the many multifaceted nature that He has. And one of them is Jehovah Jireh, the one who provides. Let us be thankful for all that He has done for us. Amen. He has given us food. He has given us a place to live. He has given us eternal life. Amen. Come, let us thank Him. Oh, ami abari re, abari marto Yeshua. 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 Ami 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 abari re, abari marto Yeshua. Hey, ami abari re, abari marto Yeshua. Khayala piyala Yeshu ne dile, khayala piyala Yeshu ne dile, rahayla jaga Yeshu ne dile, rahayla jaga Yeshu ne dile, khayala piyala Yeshu ne dile, khayala piyala Yeshu ne dile, rahayla jaga Yeshu ne dile, rahayla jaga Yeshu ne dile. Abari re, abari marto Yeshua. Ami abari re, abari marto Yeshua. Ami abari re, abari marto Yeshua. Ami 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 abari re, abari marto Yeshua. Ami abari re, abari marto
क्षमा येशूने केली, नवं जीवन येशूने दिले, नवं जीवन येशूने दिले. आभारी रे, आभारी मानतो येशूला आम्ही, आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. बोला आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला आम्ही, आभारी रे, आभारी मानतो येशूला आम्ही, 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 आभारी रे, 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 आभारी मानतो येशूला. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं. वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझे बचाता है. ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझे बचाता है. ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. बोलो हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन. हाथ उठाकर हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. बोलो हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में मुझे चराता है.
बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हमारी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हे हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, come on, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, to your problem being solved, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, to you receiving your healing, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, to you receiving breakthrough, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, to you for your answered prayers, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया आमीन, यीशु हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। He has answered your prayer. He has given you breakthrough. He has given you that financial assistance. He has given you that healing. Open your mouth and say, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Yes and Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Worship Him. Lift up your hands. Open your mouths. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Yeshua, Hallelujah, Amen. Hey, Hallelujah, Amen. Oh, Hallelujah, Amen. One last time, एक आखिरी बार हाथों को उठाकर Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Oh, Hallelujah, Amen. Oh, Father, we worship you. Oh, Lord Jesus, we worship you. There is no one else worthy, O Lord Master, to receive such honor and great glory, O Lord Father. Jesus, you have said, I am the way, the truth, and life. Holy Spirit, help me. Help us all to walk in the ways of our Lord. That we do not fail in this life. That when we come to you, that we receive, O Lord Master, the greeting that well done my servant, well done my faithful one. Holy Spirit, we cannot do it without you. We welcome you. We call unto your holy name. Oh, thou art welcome, Holy Ghost.
the Spirit of the Most High God, the breath of God, the fire of God, the wind of God. You are Ruach Elohim. Oh, the Spirit of Elohim, the Most High God. We call unto you, Adonai. We praise you and we bless thy holy name, for there is no one else upon the face of this earth. No one else, no one was, is, and will ever be. The one who was and is to come. You are the Holy One, the Great One, the Undefeated One, the Immortal One. Oh, glorious King of Zion, we call unto your name. सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. Come on, Steve. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु.
मेरा हौसला तू ही प्रभु. Yes, Lord, you are my hope. I trust in you, O Lord Jesus. Oh, King David said, the psalmist said, oh, that I lift up my eyes unto the hills, from where comes my help. Oh, my help comes from the Lord who has made heaven and earth, the Alpha, the Omega, the creator of the heavens and the earth. Oh, the author and the finisher of my faith. My hope is in you, Lord. My trust is in you, Lord. Amen. You are my rock and my salvation. Jehovah Adonai, the great and holy one, the holy King of Zion. Oh, we call unto your name. Yeshua. Oh, you are my trust, oh Lord. My shield, oh Father. Yes, Lord. My sure help in the time of troubles, oh Lord Father. That even though I walk through fire, oh, you are the one who is with me, that the flame shall not touch me, Amen. nor my clothes be scorched. Oh, that even though I pass through the waters, that they will not overflow me, oh Lord Father. Amen. That is your promise to us, oh Father, that I call unto your holy name, oh Lord Jesus. That you are my love. You are my life, and you are my hope. My hope is in you because you live, O Lord Father. My hope is in you because you are all powerful, O Lord Jesus. King David said, I have heard it in the sanctuary, that all power belongs to me. The Lord said, the Lord has said it once, I have heard it twice. Hallelujah. That all power belonging to me. All power belonging to me, you have said, O Lord Father, that you are the all-powerful God. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला तू ही यीशु. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा Thank you, O Lord, for your presence. I know that you have touched your people, O Lord Father. Open heavens for them, O Lord Master. Oh, I pray that you fill them with the fire of the Holy Ghost. That wherever they are, their lives are renewed, O Lord Master. Their fire for you is renewed, O Lord Master. Their oil, O Lord Master, is renewed, O Lord Jesus. That their faith in you is renewed, O Lord Master. That their hope in you is renewed, O Lord Father. That it shall not be cut off.
I thank you for this time, O Lord Father. I thank you that you left heaven and you were present here with us. I thank you for this time that we have spent with you. And I give the time that we will spend with you into your hand, O Lord Father. As, O Lord Master, we go, O Lord Master, we transition towards the word of God, O Lord Master. That as Pastor Paul speaks, O Lord Father, speak to him and through him to your people, O Lord Father. That it be a time of teaching, it be a time of correction for us, O Lord Master. Speak to us, O Lord Father. Speak to me. Show me the errors of my ways, O Lord Father. The Bible says, King David said, oh, who can see his own errors? O Lord, show them to me so that I can correct them. Give me the grace to do so, Lord Master, that I cannot do it without the help of you, Holy Spirit. Help us, O Lord Father. I give you all the glory, praise and the honor, O Lord Jesus. Let your name be always, ever be revealed, glorified and exalted, Jesus, through my name, through my body, soul, spirit, O Lord Father. Through me, O Lord Jesus, upon the face of this earth, that you are exalted, O Lord Master. Use my life. Use your people, O Lord Master. Use this platform, O Lord Jesus, that Jesus may be revealed, glorified and exalted above all, that every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Yes, Father, we worship you. We honor you, O Lord Jesus. As this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 हालेलुया. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची स्तुती करू. पुन्हा एक बार परमेश्वराने त्याच्या वचनाकडे पाहण्याची संधी दिली. प्रियांनो, तो येण्याचा समय अगदी जवळ येऊन ठेपलेला आहे आणि पुन्हा तो आम्हाला त्याच्या वचनाद्वारे जागृत करीत आहे. प्रियांनो, तो आम्हाला रोजचा दिवस दाखवत आहे. रोजच्या दिवसामध्ये आम्ही आमच्या अंतकरणाची तयारी करावी. जसा रोजचा दिवस पुढे पुढे येत आहे, तसं दिवसेंदिवस प्रभूचे येणं जवळ जवळ होत आहे. जसं प्रभूचे येणं जवळ होत आहे, तसं आम्ही वचनाच्या द्वारे, प्रार्थनेच्या द्वारे, स्तुतीच्या द्वारे आणि आमच्या समर्पणाच्या द्वारे त्याच्या अधिक आणि अधिक जवळ गेलं पाहिजे. म्हणून तो आम्हाला संधी देत आहे. या संधीचा आम्ही फायदा घेऊया. या संधीमध्ये आम्ही आमच्या अंतकाळाची तयारी करूया, आमच्या आत्म्याची तयारी करूया. देह जरी मरणाद्वारे संपल्या जाते, तरी आत्मा प्रभूच्या वचनाद्वारे, प्रभूच्या दिलेल्या दानाद्वारे, पश्चातापाच्या द्वारे, आपलं जीवन प्रभूला समर्पित करण्याच्या द्वारे आत्मा अमर प्रभूच्या राज्यामध्ये सर्व काळासाठी जाणार आहे. आणि त्याची आपण तयारी करूया. जग आणि जगातल्या गोष्टींच्या मागे न जाता, कारण ह्या आज आहेत आणि उद्या नाही. परंतु प्रियांनो, ख्रिस्तामध्ये जे काही काम आहे हे आमचं सर्व काळ टिकणार आहे. त्याच्या नावामध्ये, त्याच्या वचनामध्ये, त्याच्या आत्म्यामध्ये जे काही आम्ही करत आहोत, त्याच्या भयामध्ये ते युगानुयुग आमच्या बरोबर राहणार आहे. म्हणून त्या प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. त्या प्रभूची आम्ही स्तुती करू, त्याचा आम्ही गौरव करू. प्रियानो, आज जे तुम्ही सर्व आहात, जे ऐकत आहात, त्या तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये मी स्वागत करते. प्रभू परमेश्वर तुम्हा सर्वांना तो आशीर्वादित करू, तुम्हाला उत्तम प्रकारचं आरोग्य देऊ, उत्तम प्रकारच्या आशीर्वादाने भरून काढू आणि तुमचा सहाय्यकर्ता, मार्गदर्शक आणि रक्षक हा प्रभू परमेश्वर युगानुयुग तुमच्या बरोबर राहा आणि तुम्ही त्याच्या बरोबर राहा. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जे आध्यात्मिक भुकेले आणि तहानेले आहेत, ज्यांना आत्मिक जीवनाची भूक आणि तहान लागलेली आहे, ज्यांना आत्म्याच्या ताणाचं ओझं आलेले आहे, असे अनेक लोक पृथ्वी तलावर आहेत. आणि अशा सर्वांना वाटतं आणि असे सर्व लोक प्रार्थना देखील करत आहेत, पृथ्वी तलावर महान संजीवन उतरून यावं, महान देवाचं कार्य घडावं. आणि लक्षात ठेवा, त्यांचा हा विचार चुकीचा नाही, अयोग्य नाही,
तर आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ. प्रियानो, लक्षात ठेवा, संपूर्ण जगात संजीवन येणार आहे, होणार आहे, परंतु ते आमच्या विचाराप्रमाणे नाही, तर देवाच्या वचनाप्रमाणे होणार आहे. आणि ते संजीवन होत असताना प्रियानो, या विषयाबाबतीत पवित्र शास्त्र आम्हाला काय सांगतो ते आम्ही पाहूया. आणि हे संजीवन होत असताना प्रियानो, त्याच्या अगोदर मंडळीचे लोकांतर केल्या जाईल. आणि या काळात अनेक लोक विश्वासात पडतील, विश्वासापासून दुरावल्या जातील, भ्रष्ट मार्गाकडे जातील, अनितीच्या मार्गाकडे जातील, आयाबायांच्या कहाण्याकडे वळतील आणि धर्मभ्रष्टता होईल. परंतु आम्ही या सर्व परिस्थिती पाहतो, देवाच्या आत्म्याचं कार्य देखील मंदावलं जाईल. आणि या सर्व गोष्टी घडत असताना प्रियानो, या सर्व दिवसाबद्दल प्रभू येशू काय म्हणत आहे ते आपण पाहूया. लक्षात ठेवा, लूक वर्तमान याच्या 18व्या अध्यायात आणि 8व्या वचनात तो म्हणतो, ज्यावेळेला प्रभू येशू येईल त्यावेळेला, मनुष्याचा पुत्र येईल त्यावेळेला या पृथ्वी तलावर विश्वास आढळेल काय? लक्षात ठेवा, म्हणजे मनुष्य किती भयानक रीतीने ठकविला जाईल, फसविला जाईल, त्याचं पतन होईल, विश्वासापासून ढळेल. परंतु हे सर्व होत असताना लक्षात ठेवा, देवाचं कार्य केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण देवाचं कार्य बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर आत्म्याच्या द्वारे. हा आत्मा या पृथ्वी तलावर शांत बसणार नाही. हा आत्मा भयानक रीतीने, सामर्थ्याने आपलं कार्य मानवामध्ये प्रगट करत राहणार आहे. प्रियानो, जे कधी ऐकलं नाही, जे कधी पाहिलं नाही, प्रियानो, अशा प्रकारचं संजीवन या पृथ्वी तलावर होणार आहे. पण हे मंडळीच्या युगात नव्हे प्रियानो, लक्षात ठेवा, तर महासंकटाच्या काळात होणार आहे. या संजीवनाचे वर्णन प्रगटीकरणाच्या 7व्या अध्यायामध्ये दृष्टांत रूपाने केलेलं आहे. आणि प्रियानो, शिक्क्यांच्या न्यायानंतर हे वर्णन लगेच होते. आणि प्रियानो, तिकडे आपण पाहतो ख्रिस्त विरोधक आपलं कार्य करणार आहे आणि त्यासोबत पवित्र आत्मा लक्षावधी लोकांचा उद्धार करणार. या दोन्ही गोष्टी संगतीच घडणार आहेत. आणि या घडत असताना आम्ही पाहतो प्रगटीकरण 7वा अध्याय यामध्ये आम्ही पाहत आहोत की या प्रगटीकरणाच्या 7व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहत आहोत की प्रत्येक ठिकाणी देवाचे दूत निसर्गावर नियंत्रण करीत आहे. त्या अगोदर आम्ही पाहिलं प्रगटीकरण 5व्या अध्यायामध्ये जे शिक्के आहेत किंवा जे वाट्या ओतल्या जाणार आहेत, हे सर्व कार्य प्रियानो देवदूत करणार आहेत. परंतु या 7व्या अध्यायात आम्ही पाहत आहोत जे कार्य देवदूत करत आहेत, निसर्गावर ते नियंत्रण ठेवत आहेत, पृथ्वीच्या चारही सीमेतील वाऱ्याला ते अडवून धरत आहेत. देवाचे सेवक हे महान प्रमाणामध्ये कार्य करणारे जास्तीत जास्त देवाचे दूत आहेत. आणि त्या ठिकाणात आम्ही पाहतो की प्रगटीकरण 7व्या अध्यायामध्ये पृथ्वीच्या चारही सीमांना देवदूतांना वाऱ्यांना अडवून धराव्यास सांगितलेलं आहे. वृक्षांना स्पर्श कराव्यास, वाऱ्याचा स्पर्श होऊ देऊ नका, होऊ नये असं कार्य ते करत आहे. कारण प्रियानो, आम्ही पाहत आहोत या प्रगटीकरणामध्ये 7व्या अध्यायात त्याने सांगितलेले की देवाचे जे लोक आहेत, देवाचे लोक हे कोणते लोक आहेत प्रियानो, ज्यांच्याविषयी या प्रगटीकरणामध्ये उल्लेख केलेला आहे. 1,00,000
44,000 हे देवाचे निवडलेले लोक, देवाने त्याच्या गौरवासाठी शिक्कामोर्तब केलेले लोक यांच्याविषयी प्रगटीकरणामध्ये बोलल्या जात आहे. आणि या दूतांना सांगितलेलं आहे, जोपर्यंत या 1,44,000 इस्रायली लोकांवर शिक्का मारल्या जात नाही, तोपर्यंत पृथ्वी तलावरील या चारी सीमेतील दूतांना वाऱ्याला पुढे जाण्यासाठी किंवा ते वारे सोडण्याचं थांबविण्यास सांगितलेले आहे. प्रियानो, हे 1,44,000 लोक आहे तरी कोण? प्रियानो, आम्ही पाहतो याविषयी फार मोठा गोंधळ विश्वासणाऱ्यांमध्ये, ख्रिस्ती लोकांमध्ये घडत आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, अनेक पंथीय लोक ख्रिस्ती समाजामध्ये आहेत आणि मग प्रत्येकाला वाटतं की हे लोक आमचे लोक असतील, हे लोक श्रीमंत ते या पंथाचे लोक असतील. अनेकांना वाटतं की जेव्हा विटनेस याच पंथाचे लोक, फक्त यांच्यावरच हेच ते 1,44,000 लोक असतील. प्रियांनो, सॅटर्डे मिशनच्या लोकांना देखील हेच वाटतं आणि ते त्याचा अनुमान काढून छाती ठोकून अनेक लोक सांगतात. त्यानंतर आम्ही पाहतो फ्लाइंग रोल ही देखील एक संस्था आहे आणि ते देखील छाती ठोकपणे सांगतात की आमचेच लोक 1,44,000 असतील. परंतु प्रियांनो, पवित्र शास्त्र जर अगदी पूर्णतेने समजून घेऊन जर आत्म्याच्या प्रेमीने वाचलं तर प्रियांनो, लक्षात ठेवा, या लोकांना जर प्रश्न विचारला तुमचा कुळ कोणता, प्रियांनो, त्यांच्याकडे प्रश्नाचं उत्तर नाही. कारण पवित्र शास्त्रामध्ये 7व्या अध्यायामध्ये 4थ्या वचनात स्पष्ट सांगितलेले आहे, इस्रायलाच्या 12 कुळातील प्रत्येक कुळातून 12,000 लोक घेतल्या जातील आणि हे ते 1,44,000 लोक आहेत. म्हणून आपल्याला आपल्या लोकांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा गैरसमज करून, कुठल्याही प्रकारे आपल्या धार्मिकतेचा उहापोह न करता देवाचं वचन जे आपल्याला स्पष्ट सांगत आहे ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. प्रियांनो, याच काळामध्ये आम्ही पाहत आहोत की प्रगटीकरणाच्या, प्रियांनो, लक्षात ठेवा, अध्यायामध्ये आम्ही पाहत आहोत की त्या काळामध्ये श्वापद आपलं कार्य सुरू करेल आणि पृथ्वी तलावरील लोकांना फसवून मार्गभ्रष्ट करून त्यांच्या हातावर चिन्ह करून देणार आहे. आणि ज्यांच्याकडे हे चिन्ह नसेल त्यांना या जगात कुठलाही व्यवहार करता येणार नाही. आणि त्याच काळामध्ये जे देवाचे लोक आहेत ते त्याचं चिन्ह, त्याच्या रक्ताचा शिक्का हा स्वतःला धारण करून घेतील. कुठल्याही प्रकारे या सैतानाच्या मार्गाकडे ते जाणार नाही, सैतानाला ते बळी पडणार नाही. आणि त्यासाठी प्रियानो, या सर्व काळामध्ये देवाच्या लोकांना सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. देवाच्या लोकांनी आपल्या प्रत्येक आत्मिक गोष्टीकडे लक्ष ठेवून विश्वास हा मजबूत करून सर्व त्रासात, संकटात, छळात स्थिर राहायला पाहिजे. प्रियांनो, या पृथ्वी तलावर जे संजीवन होणार आहे ते संजीवन, प्रियांनो, फक्त पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. आणि त्या काळामध्ये पवित्र आत्मा महान सामर्थ्यानिशी कार्य करणार आहे. आणि या काळामध्ये जे 1,44,000 लोक उचलले जाणार आहेत असं सांगितलं जात आहे.
हे पवित्र शास्त्रातून सांगितल्या जात नाही, तर मानवाने आपल्या विचाराने ह्या गोष्टी विधिक केल्या आहे, सांगितल्या आहेत. आणि ते म्हणतात की ते फक्त आमचेच लोक असतील आणि त्या काळामध्ये पवित्र आत्म्याचं कार्य होणार नाही. ज्याप्रमाणे लोकांचं लोकांतर होणार आहे, त्याचप्रमाणे पवित्र आत्मा देखील उचलल्या जाणार आहे. लक्षात ठेवा, हे चुकीचे मत आहे, चुकीची ही सुवार्ता आहे. आणि यासाठी सांगितलं आहे की शेवटच्या काळामध्ये होईल तर विश्वासणारे देखील पडतील, त्यांना देखील ठकवल्या जाईल. म्हणून प्रियांनो, जी सुवार्ता प्रेषित पाऊल म्हणतो, जी तुम्ही सुवार्ता ऐकली, स्वीकारली, तिच्याहून निराळी सुवार्ता कोणी तुम्हाला सांगितली तर तो शापभ्रष्ट हो. गलतीकारास पत्र 1 अध्याय आणि 8व्या आणि 9व्या वचनामध्ये त्याचं स्पष्टीकरण दिलेले आहे. आणि त्यानंतर प्रियांनो, देवाचं वचन स्पष्ट सांगतं, प्रेषितांची कृत्ये 4था अध्याय आणि 12व्या वचनामध्ये सांगितलं, कारण जेणेकरून आपले तारण होईल असे दुसरे कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये दिलेले नाही. आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद. एकच नाव आहे आणि एकच ती स्वार्थ आहे, म्हणून देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद. स्वार्थचे भाग अनेक आहेत प्रियांनो, आणि वेगवेगळ्या प्रकारे स्वार्थेचं स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यातला काही भाग मी तुम्हाला स्पष्ट करत आहे. देवाच्या कृपेची सुवार्ता प्रेषित 20 आणि 24 यामध्ये त्याची स्पष्टता आहे. प्रेषित पाऊल म्हणतो, माझी सुवार्ता, रोमकारास पत्र 2 अध्याय आणि 16 वचन. देवाची सुवार्ता, रोमकारास पत्र 15 अध्याय आणि 16 वचन. शांतीची सुवार्ता, इफिसकारास पत्र 6 अध्याय आणि 15 वचन. ख्रिस्ताची सुवार्ता, रोमकारास पत्र 1 अध्याय आणि 16 वचन. सार्वकालिक सुवार्ता, प्रगटीकरण 14 अध्याय आणि 6 वचन. प्रियांनो, आपण या वचनाचे बारकाईने शिक्षण व परीक्षण केले तर लक्षात येईल, या सर्वांमधून नेमकं एकच सांगितलेले आहे आणि तो एकच सुवार्तेचा उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून पाऊल म्हणतो, तारण येशू या नावाशिवाय दुसरं नाव जगामध्ये दिलेलं नाही. म्हणून आम्ही सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. देवाच्या आत्म्यामध्ये आम्ही बळावलेलं असलं पाहिजे. यासाठी आम्हाला जागृत राहिलं पाहिजे. आणि पुढे प्रेषित पाऊल तर म्हणतो, प्रियांनो, सर्वांची एकच निकडीची गरज आहे. प्रत्येकाने पावलासारखी सुवार्ता सांगणं. देवाची इच्छा आहे की त्याच्या वचनाची घोषणा पृथ्वीच्या अंतापर्यंत, पृथ्वीच्या चारही सीमेमध्ये होणं फार महत्वाचं आहे. प्रियांनो, पाऊल म्हणतो 1 कोरिंथ 9:16 मध्ये, मी सुवार्ता सांगितली नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होईल. प्रियांनो, सुवार्ता फार महत्वाची आहे आणि देवाची देखील एक तळमळ आहे की सुवार्तेच्या द्वारे प्रत्येक व्यक्तीला देवाचं राज्य समजलं जातं, देवाचं कार्य समजलं जातं. तारण करता कोण आहे, उद्धार करता कोण आहे, पापांची क्षमा करणारा कोण आहे. म्हणून या पृथ्वी तलावर मनुष्य आंधळ्यासारखा, अंधारात सापडल्यासारखा चालणार नाही. कारण वचन हा प्रकाश आहे. आणि ज्या वेळेला मनुष्यापर्यंत सुवार्ता जाईल त्यावेळेला त्याच्याजवळ प्रकाश जाईल. आणि या सुवार्तेच्या वचनामध्ये प्रकाश कोण आहे? वचन हे प्रकाश आहे. लक्षात ठेवा. आणि प्रकाश कोण आहे?
तर प्रकाश येशू आहे. ज्या वेळेला वचनाची सुवार्ता एका पाप्याकडे जाईल, एका अंधरात ताचपडणाऱ्या व्यक्तीकडे जाईल, त्यावेळेला त्याच्याकडे प्रकाश जाईल. आणि हा प्रकाश जीवनाचा प्रकाश, जगाचा प्रकाश, आत्म्याचा प्रकाश हा प्रभू येशू त्यांच्याकडे. आणि जगाला उद्धार करता कोण आहे, तारण करता कोण आहे, सहाय्य करता कोण आहे, आमची बंधने तोडणारा कोण आहे याची खात्री होईल. यासाठी प्रियांनो लक्षात ठेवा, स्वार्थ प्रसार हा फार महत्वाचा आहे. आणि यासाठी देवाने आपले लोक पाठवलेले, आपले अभिषिक्त पाठवलेले. आणि सर्वात मोठी सेवा स्वार्थ कार्याची प्रियांनो शेवटच्या काळामध्ये पवित्र आत्म्याच्या द्वारे होणार. आणि याकरिता योहान 4:24 मध्ये देखील सांगितलं की माझी उपासना करणाऱ्यांनी ज्या वेळेला ते आत्म्याने आणि खरेपणाने करतील, देवाची उपासना आत्म्याशिवाय नाही. सुवार्ता देखील तुम्ही आत्म्याच्या द्वारे सांगितल्याशिवाय पुढच्या व्यक्तीचं तारण होणार नाही. पुढच्या व्यक्तीशी देवाचं वचन बोलणार नाही. कारण वचन बोलते, वचन बोलते. ज्या वेळेला तुम्ही आत्म्याच्या द्वारे सुवार्ता सांगाल, त्याच वेळेला वचन मनुष्याच्या अंतःकरणाशी बोलेल. त्याच वेळेला मनुष्याच्या हृदयाचं दार ठोकवल्या जाईल. आणि ज्या वेळेला तुम्ही वचन सांगाल, स्वार्था सांगाल, आत्म्याच्या द्वारे बोला आणि आत्म्याच्या अभिषेकामध्ये राहून वचनाची घोषणा करा, त्याच वेळेला एका पाप्याला जाणीव होईल. प्रकटीकरण 3:20 या वचनामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, पहा मी दाराशी उभा राहून ठोकत आहे. आणि त्याच वेळेला त्याला जाणीव होईल की माझ्या हृदयाचं दार कोणीतरी ठोकत आहे. आणि त्याच वेळेला त्याला समजेल माझ्या हृदयाचं दार ठोकणारा हा कोणी दुसरा तिसरा नसून जगाचा तारणारा, माझा तारणारा हा प्रभू येशू. त्याला त्यावेळेला प्रभू येशूची ओळख होईल. लक्षात ठेवा प्रियानो, हे 1,44,000 जे लोक आहेत प्रियानो, ते विदेशामधून नसणार आहेत, परदेशी लोकांमधून नसणार आहेत. प्रियानो लक्षात ठेवा, जोपर्यंत हे कार्य होत नाही पृथ्वी तलावर, इस्रायलामधून 1,44,000 निवडल्या जाणार नाही, तोपर्यंत प्रियानो लक्षात ठेवा, देवाच्या कार्याची, महासंकटाच्या कार्याची जी सुरुवात आहे त्याची पूर्णता पाहायला मिळणार नाही. म्हणून आम्हाला प्रियानो सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. आम्हाला देवाकडे आपली दृष्टी लावली पाहिजे. प्रियानो याच काळामध्ये जे श्वापद आहे ते आपलं कार्य करणार आहे. आणि प्रियानो त्याचा उल्लेख प्रकटीकरणामध्ये महाभयंकर रीतीने केलेला आहे. प्रियानो अन्य देवताची उपासना, या सर्व गोष्टी त्यामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि ज्यांनी आपल्या शरीरावर श्वापदाचे चिन्ह घेतलेले नाही, असेच लोक फक्त प्रियानो प्रभू येशू बरोबर जाणार आहे. असेच लोक वेगळे केलेले असणार आहेत. आणि त्या काळामध्ये भयंकर रीतीने छळाची सुरुवात होणार आहे. भयंकर रीतीचा छळ होणार आहे. विश्वासणाऱ्यांचा छळ होणार आहे. आणि त्या स्थितीमध्ये जे त्याला धरून राहतील, म्हणून प्रियांनो आम्ही पाहतो प्रकटीकरणामध्ये त्याने ज्या 7 मंडळी आहेत त्यांना जे पत्र लिहिलेले आहेत ते देवाच्या 7 दूतांच्या द्वारे ते पत्र पाठवलेले आहेत. आणि योहानाला ती कामगिरी दिलेली आहे. आणि योहान स्वतः म्हणतो, प्रियांनो योहान स्वतः घोषणा करून सांगत आहे,
योहान म्हणत आहे, इस्रायलाच्या 12 वंशापैकी प्रत्येक कुळातून 12,000 लोक निवडल्या जातील. योहान देखील प्रगटीकरणामध्ये आपल्या वाणीद्वारे ओरडून सांगत आहे. प्रियांनो, यासाठी आम्हाला कुठल्याही प्रकारे आमची दिशाभूल करून घेता कामा नये. कारण स्वार्थ एकच आहे, तारणारा एकच आहे आणि तारण करताही एकच आहे. म्हणून प्रियांनो, आम्हाला मुळात आमचा पाया वचनावर उभारलेला असला पाहिजे. वचन आमच्या अंतःकरणामध्ये असलं पाहिजे. चिन्ह चमत्कार हे पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे घडतात, ही चांगली गोष्ट आहे. पण पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमच्या हृदयामध्ये, आमच्या अंतःकरणामध्ये देवाचं वचन कोरल्या गेलेलं असलं पाहिजे. आणि ज्यांच्या अंतःकरणात देवाचं वचन कोरल्या गेलेलं आहे, देवाच्या वचनावर ज्यांच्या जीवनाचा पाया, आत्मिक जीवनाचा पाया उभारलेला आहे, त्यांना सैतान बहकू शकणार नाही, त्यांची दिशाभूल करू शकणार नाही. म्हणून प्रियांनो, चिन्ह चमत्कारांच्या मागे धावू नका. प्रियांनो, या दिवसांमध्ये लोक भविष्यवक्त्यांच्या मागे धावत आहेत. प्रियांनो, संपूर्ण जीवनाचं भविष्य पवित्र शास्त्रामध्ये तुमचं आणि माझं दिलेलं आहे. लक्षात ठेवा, आमच्या जीवनातल्या चुका, आमचे पाप आम्हाला माहिती आहे, परंतु या पापातून आणि या चुकातून सोडवणारा कोण आहे हे आम्हाला माहिती असतं. हे फार महत्वाचं आहे. आणि यातून सोडवणारा फक्त एकच आहे, तो प्रभू येशू आहे. आणि त्यानेच आम्हाला भविष्य दिलेले आहे. जर तू माझ्यावर विश्वास ठेवशील, मला कबूल करशील, तर तुझे तारण होईल. आणि ज्याचे तारण होईल त्यालाच युगानुयुगाचं जीवन मिळेल. प्रियांनो, युगानुयुगाच्या जीवनासाठी भविष्यवक्त्यांच्या मागे जाऊ नका, प्रभू येशूच्या मागे जा. कारण तारण त्याच्याकडून तुम्हाला मिळेल. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तुमच्या गतकालातील जीवनातील गोष्टी सांगितल्या जातील, तुम्हाला मार्गदर्शन मिळेल. जी भविष्यवाणी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आहे ती सत्य आहे, त्याबद्दल देवाला धन्यवाद द्या. परंतु शेवटच्या दिवसांमध्ये प्रियांनो, पुष्कळ खोटे संदेश निघणार आहे. म्हणून भविष्याच्या मागे जाऊ नका, तर वचनाच्या मागे जा. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्रभू येशूच्या मागे जा, त्याच्या गौरवी कृपेच्या मागे जा. देवाच्या वचनाचे भुकेले आणि तहानेले व्हा. भविष्याच्या मागे जाऊ नका. पूर्ण पवित्र शास्त्र हे तुमच्या आणि माझ्या जीवनाचं भविष्य आहे. प्रिया, या जगाचं भविष्य आहे. जे काही घडलं नाही असं एकही नाहीये की जे पवित्र शास्त्रामध्ये नाही. प्रत्येक गोष्टीचा उल्लेख या पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. म्हणून प्रियांनो, कुठल्याही प्रकारे आपल्या जीवनात दिशाभूल करून घेऊ नका. भविष्य वक्त्यांच्या मागे जाऊ नका. तर ज्याच्या हातात तुमच्या भविष्याचं जीवन आहे, युगानुयुगाचा उद्धार करता आणि भविष्य करता धारणारा प्रभू येशू याच्या मागे जा. ज्याने प्रियांनो शंभरोनी स्त्रीला तिच्या जीवनातल्या घडलेल्या गोष्टी सांगितल्या, ज्याच्या सहवासात आल्यानंतर आपलं गतकाळातलं जीवन जिला कळालं, ती मरिया मगदलिया येशूच्या मागे गेली आणि पश्चातापी होऊन
तिने उद्धार प्राप्त करून घेतला, युगानुगाचं राज्य मिळवून. नथानियाला सांगितलं, तू मला भेटण्यापूर्वी तू कुठे होता? जो आयुष्याचं संपूर्ण भविष्य सांगणार, ज्याच्या हातात तुमच्या आयुष्याचा भूतकाळ आहे, भविष्यकाळ आहे आणि वर्तमान काळ आहे, त्याला शरण जा, त्याला हाक मारा. जो तुमच्या जीवनातील सर्व बंधनं तोडाव्यास समर्थ आहे, जो तुमच्या जीवनातील सर्व सैतानी बंधनं तोडाव्यास समर्थ आहे. जादू, टोना, बाबा, बुवा, कर्मी बंधन सर्व तोडायचं सामर्थ्य ज्याच्याकडे, त्या प्रभू येशूच्या नावाला स्वीकारा, त्याच्यावर विश्वास ठेवा, त्याला शरण जा, त्याला हाक मारा. आज तुम्ही जिथे आहात, तुमच्यावर कोणतेही बंधन असू द्या, तुमच्या कुटुंबासाठी, तुमच्या घराण्यासाठी, तुमच्या घरातील व्यक्तीसाठी, तुमच्या मित्रमंडळासाठी कोणतेही बंधन असू द्या, तुम्ही त्याला हाक मारा. आज प्रभू येशू तो जिवंत आहे, जिवंत आहे मनुष्यामध्ये. प्रियानो, आम्ही पाहतो पवित्र शास्त्रामध्ये एलियाद्वारे अनेक लोक, काही लोक जिवंत झाली, अलिशाद्वारे जिवंत झाली. प्रियानो, लक्षात ठेवा, पण ते पुन्हा मरण पावले, ते पुन्हा मरण पावले. येशूच्या द्वारे लाजरस उठला, तोही मरण पावला. येशू वधस्तंभी मारला गेला, सर्व जगाचं पाप स्वतःवर घेतलं, तो पुरल्या गेला, तो मरणातून उठला. प्रेज द लॉर्ड. तो पुनरुत्थित झाला. तो यासाठी पुनरुत्थित झाला, पुन्हा त्याच्यावर मरण आणि पाप सत्ता चालवणार. येशू उठला, तो पुन्हा मेला नाही, त्याच्यावर पुन्हा मरणाची सत्ता चालणार नाही. यासाठी ज्याने येशूला स्वीकारलं, त्याच्यावर पापाची आणि मरणाची सत्ता चालणार. त्याचा देह पापामध्ये आणि पापामध्ये मरण पावत आहे, परंतु येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो पुनरुत्थित होत आहे, यासाठी की पुन्हा त्या आत्म्याला मरण नाही. युगानुयुगाचं जीवन, अनंतकालचं जीवन, सार्वकालिक जीवन, तो आपल्या उद्धारकर्त्याबरोबर 1000 वर्षाचं राज्य, युगानुयुगाचं राज्य, सार्वकालिकतेचं राज्य करण्याकरिता त्याच्याबरोबर उचलल्या जाणार आहे, घेतला जाणार आहे. म्हणून प्रियानो, लक्षात ठेवा, कुठल्याही प्रकारे डावी उजवीकडे जाऊ नका, कुठल्याही प्रकारे कोणत्याही प्रकारचं वचन स्वीकारून आपली दिशाभूल होऊ नका. कारण ज्या वचनातून पवित्र आत्मा तुमच्याशी बोलतो, ते वचन देवाच्या द्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आलेलं आहे. आणि अशा सेवकाला आणि अशा वचनाला देवाला धन्यवाद देत स्वीकार करा, त्याचं गौरव, त्या देवाचं गौरव करा आणि त्या सेवकाद्वारे प्रभूचं गौरव करा. देवाला धन्यवाद द्या आणि तुम्ही स्वतः आता लक्षात ठेवा, तयार राहा. कारण जगाचं तारण व्हावं, एका आत्म्याचा नाश होऊ नये. म्हणून प्रियानो, ख्रिस्ताला त्याने पाठवलं, ख्रिस्ताने जगाला तारणाचा मार्ग दाखवला, तारणाची सुवार्ता दिली. आणि जर तू ही सुवार्ता स्वीकारली, तुझं तारण झालं, तर तू दुसऱ्याचं तारण. ही सुवार्ता इतरांपर्यंत तू घेऊन जा, त्याच्या राज्याची घोषणा कर. कारण त्याच्या राज्यामध्ये युगानुयुगाचं जीवन आहे. कारण इब्री 13:8 मध्ये त्याचं वचन सांगतं, प्रभू येशू काल, आज आणि युगानुयुग सारखा आहे. जर तो सारखा आहे, त्याने सांगितलेली सुवार्ता सारखी आहे, त्याची सुवार्ता बदलत नाही, त्या सुवार्तेमध्ये देखील बदल होत नाही. कारण जी त्याच्यापासून आलेली आहे, जी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आलेली आहे, ती सुवार्ता कधी बदलल्या जात नाही. आणि जी सुवार्ता आत्म्याच्या द्वारे आली,
जी स्वार्था देवाने प्रगट केलेली आहे तिच्या व्यतिरिक्त जी स्वार्था सांगणारे आहेत ते शापभ्रष्ट आहेत असं गलतीकाराचं पत्र सांगत आहे. म्हणून आम्हाला सावध आणि जागरूक राहिलं पाहिजे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, प्रगटीकरणातले जे वचन आहे, जे अध्याय आहे, या बाबतीत आम्हाला सखोलतेने पाहिलं पाहिजे. तर आम्हाला आज निश्चित कळालं पाहिजे की कोणत्याही पंथाचे लोक घेतले जाणार, पंथाच्या लोकांवर शिक्का मारल्या जाणार नाही, कोणत्याही विदेशी लोकांवर शिक्का मारल्या जाणार नाही, कोणत्याही परराष्ट्रीय लोकांवर शिक्का मारल्या जाणार नाही. तर प्रियांनो, लक्षात ठेवा, इस्रायल वंशातले जे 12 कुळाचे 12 वंशाचे लोक आहेत त्या 12 वंशातील 12,000 लोकांवर, प्रत्येक वंशातील 12,000 लोक वेगळे केले जातील आणि त्यांच्यावरच शिक्का मारला जाईल. आणि हा शिक्का मारेपर्यंत पृथ्वी तलावर महासंकटाच्या काळाचा उपद्रव किंवा सुरुवात केली जाणार नाही. याच्यासाठी देवाच्या दूतांना चारही दिशेचे निसर्गाचे ज्या घटना आहेत, वारे वाहणारे, त्यांना थांबवण्यासाठी सांगितलेले आहे. आणि या 1,12,000 12 कुळातील लोकांना शिक्के मारेपर्यंत या पृथ्वी तलाला उपद्रव करणाऱ्या किंवा या वृक्षांना देखील वाऱ्याचा स्पर्श होणाऱ्या वाऱ्यांना अडवण्यासाठी दूतांना थांबण्यास सांगितलेले आहे. लक्षात ठेवा. आणि याच काळामध्ये प्रियांनो महान संजीवन होणार आहे. महासंकटाच्या काळामध्ये महान संकट जो काळ येणार आहे त्या काळामध्ये महान संजीवन उतरणार आहे. लोक देवाला ओळखणार आहे, कारण आत्म्याच्या द्वारे लोकांच्या जीवनामध्ये कार्य घडणार आहे. आणि आत्मा ज्या जगाच्या देवताने मनुष्याचे डोळे आंधळे केले ते डोळे उघडणार आहे, यासाठी की त्यांचा नाश होईल. प्रियांनो, आता जे तुम्ही आणि मी स्वार्था सांगणारे आहोत ते आमची प्रार्थना आणि आमचं स्वार्थ कार्य अशा प्रकारचं असलं पाहिजे की नरक हा रिकामा झाला पाहिजे, नरक हा रिकामा राहिला पाहिजे आणि स्वर्ग हा भरून गेला पाहिजे. आणि याच महासंकटाच्या काळामध्ये महान संजीवन उतरणार आहे. संपूर्ण पृथ्वी तलावर संजीवन उतरल्या जाणार आहे. जे धार्मिकतेचे भुकेले लोक आहेत आणि ज्यांना इतरांच्या आत्म्याचं ओझ आहे त्यांची प्रार्थना परमेश्वर ऐकणार आणि त्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर जे प्रार्थना करते, प्रभू या पृथ्वी तलावर तुझं संजीवन उतरून येते. कारण तू शिकवलेल्या प्रार्थनेमध्ये, ख्रिस्ताने शिकवलेल्या प्रार्थनेत त्याने सांगितलं, हे बाप्पा, जसे तुझे राज्य स्वर्गात तसे पृथ्वीवर उतरून. ज्या वेळेला या पृथ्वी तलावर संजीवन उतरून येईल, देवाचं आत्म्याचं राज्य सुरू होईल, देवाचं सामर्थ्य उतरून येईल, त्याच वेळेला त्याच्या राज्याची सुरुवात या पृथ्वी तलावर. आणि तो आपल्या लोकांना घेऊन ज्यांच्यावर प्रभू येशूच्या रक्ताच्या शिक्क्याचा ठसा आहे, तारणाचा शिक्का आहे, ज्यांचे सगळे धुतल्या गेलेले आहेत, ज्यांचा उद्धार झालेला आहे, अशाच लोकांना तो घेऊन राज्य युगानुगाचं करणार आहे. म्हणून प्रियांनो, आपल्या प्रार्थनेमध्ये जागृत राहा, सावध राहा, तत्पर राहा. कारण होईल तर सैतान या शेवटच्या दिवसामध्ये विश्वासणाऱ्यांना देखील ठपवणार. म्हणून सावध आणि जागृत राहा. कोणी गैरसमज करू नका की 1,44,000 माझा वाटा असेल. अजिबात नाही. विदेशांमधला, परराष्ट्रीयांमधला एकही व्यक्ती चुकणे शिक्कामोर्तब होणार नाही. परंतु
प्रभू येशूच्या द्वारे परराष्ट्रीयांना तारणाचा शिक्का मिळालेला आहे, तारणाचा अधिकार मिळालेला आहे. येशूच्या रक्ताद्वारे स्वर्गीय राज्यामध्ये प्रवेश करण्याकरिता स्वतः येशू हा द्वार झालेला आहे. म्हणून त्याने म्हटलं की माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणीही पित्याकडे जाऊ शकत नाही. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू, देवाचा आम्ही गौरव करू. आणि प्रियांनो, आम्हाला त्या राज्यामध्ये वाटा मिळावा म्हणून प्रियांनो आम्ही सावध आणि जागृत राहिलो पाहिजे. ज्याप्रमाणे 10 कुमारी होत्या आणि त्यामधल्या 5 शहाण्या होत्या आणि 5 मूर्ख होत्या. शहाण्या कुमारी प्रियांनो वराला येण्यासाठी वेळ लागला तरी त्या झोपल्याने, त्या जागृत राहिल्या. प्रियांनो, आज 2000 वर्ष होऊन गेलेले, 2500 वर्ष म्हणजेच 2500 वर्ष होऊन गेलेले, अजून ख्रिस्त आला नाही. दिरंगाई होते, येणार किंवा नाही हरकत नाही, ख्रिस्त यायला विलंब लागो. परंतु प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आम्ही किती काळ सुवार्ता गाजवणार आहोत. किती मोठा काळ तुम्हाला आणि मला सुवार्तेसाठी आहे. युगानुयुग तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आहे. प्रत्येक शतक तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी सुवार्ता गाजवण्यासाठी आहे का? नाही प्रियांनो, जितका काळ आम्हाला देवाने आमचं आयुष्य दिलेले आहे तितकाच काळ आम्हाला सुवार्ता गाजवता येईल. ख्रिस्ताला यायला किती वेळ लागू द्या, तो तुमचा आणि माझा प्रश्न नाही. परंतु त्याची सुवार्ता मी किती गाजवली, मी त्याच्याकडे गेल्यावर किती आत्म्यांचा मी त्याला आत्म्याचा उद्धार होण्यासाठी सुवार्ता गाजवली, याचा जाब माझ्याकडे असला पाहिजे. म्हणून मला सावध आणि जागरूक राहील. आणि माझं जीवन प्रियांनो आत्म्याच्या प्रेरणेने जगण्यासाठी मला सावध आणि जागृत राहायला पाहिजे. प्रियांनो, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रभू, तू येण्यासाठी किती मोठा काळ लागो, परंतु जोपर्यंत या जगात मी आहे तोपर्यंत मी माझं तारण साधून सार्वकालिक राज्याचा वाटा मिळवावा आणि सार्वकालिक राज्याची मी स्वतः घोषणा करावी आणि उद्धारकर्त्या प्रभू येशूच्या राज्यात मला प्रवेश मिळावा. म्हणून माझी सतत आणि सतत माझे श्रम, कष्ट, विश्वास आणि तयारी राहावी. म्हणून तेव्हा मला तुझ्या वचनाद्वारे, आत्म्याद्वारे सावध आणि जागृत ठेव. प्रार्थनेमध्ये सावध आणि जागृत राहण्यासाठी तुझी कृपा आहे. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, प्रभूची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, आज वचन ऐकत असताना जर या वचनाद्वारे तुम्हाला जागृती मिळाली असेल तर देवाच्या नावाला धन्यवाद द्या. आणि कुठल्याही प्रकारे वचनाचा गैरसमज करू नका. कुणाच्याही द्वारे कशाही प्रकारचं वचन ऐकून त्याच्या मागे जाऊ नका. तर वचनाची सत्यता पवित्र शास्त्रामध्ये आहे. म्हणून तुमचा पाया देवाच्या वचनावर उभारलेला असतो. प्रभू, तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो, तुझी आम्ही स्तुती करतो. आज तुझ्या वचनाकडे आम्हाला पाहण्याकरिता तुझी कृपा दिली, तुझं वचन ऐकण्याकरिता संधी दिली. ऐकणारे कान दे, समजणारं मन दे आणि प्रत्येक अंधकाराच्या बंधनावर तुझ्या वचनाचा प्रकाश पडावा आणि आमची बंधने तुटल्या जावी म्हणून तुझी कृपा आम्हाला दे. जोपर्यंत या पृथ्वीतलावर तू आम्हाला ठेवलेले आहे तोपर्यंत तुझ्या वचनाची घोषणा करण्याकरिता आम्हाला तुझी कृपा दे. वरून येणारं ज्ञान दे. तुला आग्रहाची आणि नम्रतेची प्रार्थना कर. दया कर, कृपा कर. आम्हाला सावध आणि जागरूक ठेव बापा. तुला नम्रतेची प्रार्थना करतो बापा. प्रत्येक कुटुंबासाठी, प्रत्येक घराण्यासाठी, प्रत्येक व्यक्तीसाठी तुझ्याकडे प्रार्थना करते. प्रत्येकाची बंधनं तुटल्या जाऊ दे, प्रत्येकाच्या समस्या निवारण होऊ दे, प्रत्येकाचे आत्मिक डोळे उघडल्या जाऊ दे, प्रत्येकाला तुझ्या आत्मिक स्वर्गीय राज्याचा वाटा मिळू दे. तुला आग्रहाची प्रार्थना म्हणून तुझ्या पवित्र वचनाचा प्रकाश प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये, जीवनामध्ये प्रकाशिल्या जाऊ दे.
या क्षणी प्रभू प्रत्येकाचा प्राण आत्मा शरीर तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत प्रत्येकास तुझी विश्वास ठेव. तुझ्या विश्वासामध्ये मरेपर्यंत विश्वास राहण्याकरता, तुला विश्वासात सामोरे येण्याकरता तुझी कृपा दे. आणि बाप्पा, मरेपर्यंत विश्वास राहिल्यानंतर तुझ्याद्वारे मिळणारा जीवनाचा मुकुट प्रत्येकाला लाभल्या जाऊ दे. दया कर, कृपा कर, करुणा कर. आता आम्ही सर्वस्वी तुझ्या स्वाधीन होतो. या वचनाबद्दल तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या कृपेत राख, तुझ्या दयेत राख आणि सर्व वाईटावर, अंधकाराच्या सत्तेवर, सर्व परिस्थितीमध्ये आणि अडचणीमध्ये, समस्यामध्ये टिकून राहण्यासाठी तुझ्या कृपेचं, वचनाचं आणि आत्म्याचं सामर्थ्य आणि सहाय्य करू. आता तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद दे. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर. शांतीचा देव तुम्हाबरोबर. शांतीचा अधिपती आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हाबरोबर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियांनो, वचन ऐकत असताना जर तुम्हाला वचनाच्या द्वारे जागृती मिळाली असेल तर वचन ऐकल्यानंतर ते लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचे कमेंट्स पाठवा. देवा तुम्हाला आशीर्वाद देव. तुमचं सहाय्य करो. तुम्ही आपला वेळ देता, तुम्ही ऐकता, तुमचे सबस्क्राईब पाठवता, याबद्दल देवाला मी धन्यवाद देतो आणि देवाची स्तुती करतो. देव बाप तुम्हाला आशीर्वाद देवो. आमेन, आमेन.